जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक मोदक प्रिय मुदा मंगलदाता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानान्त्वा गणपाद्य हवामहे प्रियान् यक्षाक्षमे नामायक्षमे जीवाक्षमे दीर्घाय प्रच्छमे नमो नमः। विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु मासिकं पुरुषं भूतानि सदृष्ट्वा मुनयः सरस्वती शस्वात्तवशर्मन् प्रेतमेतदानाः उपस्थेयवशात् सरस्वत्यमिनानयक्षरस्पत्यवेश्याचात्मात्मस्येमाविवासेमधीतिभिः आप्यायस्मतक्रस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ओम कपीतवनप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। गणाधीजाय नमः। ओम गंभीरन्नादाय नमः। ओम वटवे नमः। ओम अभीष्णवरदाय नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम दानाय स्वाहा। सबनायक
प्रियाणान्द्वा गणपादिग्गा हवामहे प्रियाणान्द्वा प्रियपादिग्गा हवामहे निधिनायकस्वामिने नमो नमः दीपं दर्शयामि ॐ हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य हस्तं प्रक्षाल्य ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा पुनः अस्तो प्रक्षाल्य ॐ गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णमूर्ति परब्रह्मणे नमो नमः ओम मृद्वे तस्य मेरुविष्टरुचिः कूर्मोदयः सुतलञ्जनः आसनेन नियोगः पृथ्वीत्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णुनाथृता त्वञ्चदार्यमान् देवी पवित्रं गुरुशासनं प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः सप्तानां याः त्रीणां परमेष्टि प्रजापतिर्षिः ब्रह्मा अग्निवायुसूर्या देवता यरिश्चन्दः सर्वेषां प्राणायामेव नियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् ओम श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्यावृत्तिप्रदेशे आग्नेयकोणे आन्ध्रदेशे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्तिश्री विश्वावासुनामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चवितयायान्द्रो वासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गणविशेषणविरिष्ठायाम् अस्यां शुभऋतौ श्रीमान् श्रीमदः ताल्लुर्गोत्रोद्भवस्य मञ्जुमोहन बाबु नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशोजारस्य मंजु निर्मला नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशोजारस्य मंजु विष्णुवर्धन बाबु नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनुस् राजियारस्य मंजु विराणिका नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्र वृषभ राजियारस्य मंजु हरियाण नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रं भराजियारस्य मंजु विवियान नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रं भराजियारस्य मंचो अवराम भक्ता नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्र मंदन राजयारस्य मंचो ऐरा विद्या नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राजयारस्य सह कुटुंबानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राजयारस्य लक्ष्मी प्रसन्ना नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्र राजयारस्य विद्या निर्वाणा नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनुस् राजयारस्य सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छावृद्ध्यर्थं राजमुखे राजद्वारे सर्वदा सर्वकार्याणि दिग्विजय फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य गृह गोमहिषि दासदासी जन समस्त वस्तु वाहन आभरण बंधुवर्गादि समृद्धि परसिद्ध्यर्थं यजमानस्य व्यापार रंगैः अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं यजमानस्य नटनाकलंगारंगाः विजय परसिद्ध्यर्थं यजमानस्य श्री विद्यानिकेतन इंटरनेशनल स्कूल एंड मोहन बाबू विश्वविद्यालयं विद्यार्थिनी विद्यार्थी विद्या प्राप्ति द्वारा परीक्षा उत्तीर्णता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य आयुरारोग्य आनंदाभिवृद्ध्यर्थं श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्षेत्यर्थं श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजाञ्चेत अष्टोत्तर शतनामावली पूजाञ्च करिष्ये तरंग कलशाराधनं करिष्ये मुखे विष्टकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले सिद्धस्ततो ब्रह्मा मध्ये मातृणाश्रिताः कुक्षोर्जागराजर्वेदत्तद्वीपावसुन्दर ऋग्वेद ऋग्वेदस्सामवेदोक्षितर्वणः अंगे स्थिराचर्वे कलशामसमाश्रिताः अत्र दृष्ट गायत्री सावित्री सरस्वती गंगे च मुने च भागवता वृदस्पति नर्मदे चंद कावेरे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम कलशोदकेन देवम्
आत्मानं पूजाद्रव्यानि सम्प्रोक्ष्य अपवित्रः पवित्रो पर्वावस्थाङ्गतो विव यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं बाह्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ गणानान्द्वा गणपार्घ्य हवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनस्तृण्वन्नोदविस्तीर्त्राद्रं पुनर्मनः पुनरायुर्मागात् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम् आगात् पुनः प्राणः पुनरात्मा मागाद्वैश्वानरो अदब्धस्तनोपा अग्निर्मावादुरुदादावद्यात्। ओम सुमुखश्चै गन्धश्च पुलोगजकर्णिकः लम्बोश्च विकटो विघ्नराजोगनादिवः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष पालचन्द्रोगजाननः वक्रण्डशोर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्विदः षोडशैदाननामानि यः पठेत् शृणुयार्पि विद्यारम्भे बाहेरप्रवेशेणर्घमेर्द सङ्ग्रामे सर्वकार्ये विघ्नस्य न जायते। श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्न स्वर्ण सिंहासनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि उदकं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे रुद्ध आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि औपचारिक स्नानम्। ओम आपोष्ठामायोपवस्थाना ऊर्जेदाधातना महेरणा आयक्षादे यो वश्यवता मोरस्तस्या भाजे तेहनाः उचतिरेव मातराः तस्मा अरङ्गमां वोयस्यक्षिया आयन्वाथ आपो जनयाधातनः शुद्धोलकष्टानं समर्पयामि शाणान्तर्धा आचमनीयं समर्पयामि। ओम अभिवस्त्रा आजोसना नान्यर्षाविधेनो सुदगा अपोयमानः अभिचन्द्रावर्तावेनो हरण्या विश्वान् नदनो देवसोमा वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्चहरं पुरस्तात् आयुष्यमक्रियं मृतमञ्जर्भ्रं यज्ञोपवेतं बलमस्त्रेजः यज्ञदार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारा अन्ध्रादर्शा नित्यपुष्टहङ्गरेषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानान्दामिह वप्पये श्रियं परमलश्रीगन्धान्धारयामि। आयनेते परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणेः हृदाश्वण्डरे एकान्तमुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पाणि पुष्पमालिकानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रदण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वदाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। देवानां धूपोऽयं दुरह्यतां धूराजदोर्वदोर्वदयोस्मान् धूर्वाति धूर्वदयं वयं धूर्वामः। श्री अभयगणाधिपतये नमो नमः। धूपमाग्रापयामि। दीपञ्जोतिपरायण दीपेन हरते पापं पूजादीपनमोऽस्तु ते। ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम त्रे ब्रह्मणे नमः। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे अर्ध आचमनीयं समर्पयामि पुनराजं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि। महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तद्विष्णो परमं पदग्गा सदा आवश्यन्दुरयाः दिवे एव दक्षुराधारं तद्विप्रा आजोपन्यवो अदाकृवाग्रसमन्दरे विष्णोर्यत्पारमं परं। महागणाधिपतये नमो नमः। आनन्दमङ्गलदीयतेजो निराजनं दर्शयामि निरान्तरोद्धा आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्धारयामि। ओम नमो प्रारब्धये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय ग्रन्थाय विघ्नविनाशिने श्रीवरदाय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः। महागणाधिपतये नमः। वेदोक्तं दुष्पादनं समर्पयामि आत्मनमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि पापान् मान्द्रतानि च तानि तानि प्रदक्षिण देव रक्षण पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापनं भव राहिमाङ्ग्रभया शरणागतवत्सल अन्यथा शरणा सुदेधर्म तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष। महागणाधिपतये नमो नमः। क्षत्रमाच्चारयामि चामराभ्यां निर्दयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रामयामि आन्दोलकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राज्योपचार दक्षोपचार पूज्योपचार पूजां समर्पयामि। यस्य स्मृत्याच नामोक्यार पूजाचर्यासु योनं सम्पूर्णदायाति तद्योत्यमन्त्रयं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं निरार्थनः यत्पूजं यादेव प्रमनस्त्रये अनया ध्यान आवाहन षोडशोपचारपूजनेन एतरं श्री महागणाधिपतिप्रीताः प्रत्नाव्रता भवन्तु। एतत् श्री महागणार्पणमस्तु तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। ओम यज्ञेन यज्ञमेन देवास्थान धर्म प्रथमान्य अदन्न तेहनागम महिमानस्तरन्तरे त्रिपूर्वे एताध्यास्तन्ते देवाः। पुनरायुर्मागात् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं मागात् पुनः प्राणः पुनरात्मा मागात् वैश्वानरो अदब्धस्तनोपा अग्निर्माबादरुतादावद्यात् आगमजस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं व्रतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचमनुष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां बाहि बाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयश्चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदन्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदन्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरों कनादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुष्वरूपं ऋकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्याञ्जरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः ऋषिर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुन्धिः प्रचोदयात् एकदन्तं दुर्हस्तं पाशपङ्कुशधारणं ऋतं च हरणं मस्तेर्भ्राणं मोषगर्भदं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तपाशं रक्तगन्धान् लिक्पान्तरं रक्तपुष्पे सुबोधितं भक्तानन्दं वरं देवं जगत्कारणमच्चरम् आविर्भूतस्याद प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नृत्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो वरातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्थलम्बोदराय ग्रन्थाय विघ्नविनाशिने शिवजदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नस्वर्णसिंहासनार्थं पुष्पाणीं समर्पयामि उदकं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे रुद्ध आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि औपचारिकस्नानम् उपवस्थान ऊर्जेदादातन महेरण आयजक्षादे यो वशिवता मोरस्तस्या भाजे देहनाः वृषतेरेव मातराः तस्मा अरङ्गमां वो यस्यक्षया आयजन्वाथ आपो जनयादाजनः ॐ आप्याय स्वसमे अर्धे विश्वदस्वमृष्ट्यं भवाबाजस्य रङ्गदे ॐ शुक्रमज्योर्देजोर्देवोऽस्य वितोः पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण नमसो सूर्यस्य रश्मिभिः ततिक्रावन्नकारं जिष्णोरस्वस्य वादिनाः सुरभिनामका आकृतप्रण आय अग्गोषदारजतो ॐ स्वारुपमने स्वातन्त्राय नाम्ने स्वातन्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये व्रतागमदाभ्यः ॐ मधुवादारताय देवदक्षं दृन्दावः माद्वेर्न सन्त्वजादेः मधुनक्तमदोष मधुमत्पार्थिवकुमृदाः मदद्योरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागमस्तु दूर्याः माद्वीर्गावो भवन्तनः शुद्धोदकम् ॐ आपोष्ठामाय उपवस्थान ऊर्जेदादातना महेरण आयजक्षादे यो वशिवतामोरस्तस्या भाजयते हनाः उचितरेव मातराः तस्मा अरङ्गमां वयस्सक्षया आजन्वाथ आपो जनयाधाचनः शुद्धोदकस्नानमर्पयामि स्नानान्तरोद्ध आचमनीयं समर्पयामि ॐ अभिवस्त्रा ज्योत्ना नान्यर्षाभिधेनो सुदगा पूयमानः अभिचन्द्रावर्तावेणो हरण्यां विश्वान् रत्नो आदेव सोम वस्त्रार्धं पुष्पाणीं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्च हरं पुरस्तात् आयुष्यमक्रियं मृतमञ्जरुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजः यज्ञेतार्धं पुष्पाणीं समर्पयामि
क्रन्दद्वारान्ध्रादर्शान्त्यपुष्टाङ्गरेशने ईश्वरेकं सर्वभूतानान्तामिहोपये श्रियं परमलश्रीगन्धान्धारयामि आयने देवरायने दोर्वारोहन्तु पुष्पिणेः हृदाष्टमण्डले एकान्तमद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पाणिं पुष्पमालिकानि समर्पयामि పుష్పైః పూజయామి. మా అందరూ మీకు పత్రం ఇచ్చింటారమ్మా, అందరూ వేస్తూ ఉండండి పూర్తయ్యేంత వరకు. మా 2 పేపర్లు ఇచ్చింటారు మీకు, ఒక పేపర్లోంచి ఇంకో పేపర్కి వేస్తూ ఉండండి. మనసులో స్వామివారు ఏం చెప్తారో అప్పుడు ఓం విఘ్నేశ్వరాయ అని అనుకోండి. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. ఓం సుముఖాయ నమః మాచేపత్రేణ పూజయామి. గణాధిపాయ నమః బృహదేపత్రేణ పూజయామి. ఉపాధిపాయ నమః బిల్వపత్రేణ పూజయామి. గజాననాయ నమః దూర్వాంగయుగ్మేన పూజయామి. లంబోదరాయ నమః భద్రీపత్రేణ పూజయామి. గుహాగ్రజాయ నమః అపారమర్గపత్రేణ పూజయామి. గజకర్ణకాయ నమః తులసీపత్రేణ పూజయామి. ఏకదంతాయ నమః దూతపత్రేణ పూజయామి. వికటాయ నమః కరవీరపత్రేణ పూజయామి. భిన్నదంతాయ నమః విష్ణుకాంత్రేణ పత్రేణ పూజయామి. వటవే నమః ధార్మీడిపత్రేణ పూజయామి. సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారుపత్రేణ పూజయామి. పాలచంద్రాయ నమః మురువాకపత్రేణ పూజయామి. హేరంబాయ నమః సింధూరవారపత్రేణ పూజయామి. శూర్పకర్ణాయ నమః బాధీపత్రేణ పూజయామి. సర్వాగ్రజాయ నమః కనకీపత్రేణ పూజయామి. ఇంబవక్త్రాయ నమః శమీపత్రేణ పూజయామి. వినాయకాయ నమః అశ్వస్థపత్రేణ పూజయామి. సురసేవితాయ నమః అర్జునపత్రేణ పూజయామి. కపిలాయ నమః అర్ఘ్యపత్రేణ పూజయామి. శ్రీగణేశ్వరాయ నమః. ఓం గం వినాయకాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః. ఓం గణేశ్వరాయ నమః. ఓం స్కందకజ్రాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం భూతాయ నమః. ఓం దక్షాయ నమః. ఓం అధ్యక్షాయ నమః. ఓం బీజప్రియాయ నమః. ఓం అగ్నిగర్చద నమః. ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః. ఓం వాణిప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం సర్వజిద్యప్రదాయ నమః. ఓం సర్వతనయాయ నమః. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః. ఓం సర్వాత్మకాయ నమః. ఓం సృష్టికర్త్రే నమః. ఓం దేవాయ నమః. ఓం అనేకార్చితాయ నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం శుద్ధాయ నమః. ఓం బుద్ధిప్రియాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః. ఓం గజాస్తుతాయ నమః. ఓం భక్తి విఘ్న వినాశకాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం చతుర్భువే నమః. ఓం చతురాయ నమః. ఓం శక్తిసయుతాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరయే నమః. ఓం బ్రహ్మవిదుత్తమాయ నమః. ఓం కాలాయ నమః. ఓం గృహపతయే నమః. ఓం గామినే నమః. ఓం సౌర్యాగ్నిలోచనాయ నమః. ఓం పాశాంకుశంబరాయ నమః. ఓం చండాయ నమః. ఓం గుణాతీతాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం అకల్మషాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధ్యాయ నమః. ఓం సిద్ధిర్చితా సదాంబుజాయ నమః. ఓం బీజాపురబలశక్తాయ నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం కృతినే నమః. ఓం విద్వత్ప్రియాయ నమః. ఓం వీతభయాయ నమః. ఓం గదినే నమః. ఓం చక్రిణే నమః. ఓం ఇక్షుచాప్రవృతపృతే నమః. ఓం శ్రీదాయ నమః. ఓం అజాయ నమః. ఓం ఉత్పకలాకరాయ నమః. ఓం శ్రీపతయే నమః. ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః. ఓం కులాదిత్రవేత్రే నమః. ఓం జటలాయ నమః. ఓం కలకల్మషపనాశనాయ నమః. ఓం చంద్రమూఢరాయమనే నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం పాపహారిణే నమః. ఓం సమాహితాయ నమః. ఓం ఆశ్రితాయ నమః. ఓం శ్రీకరాయ నమః. ఓం సౌమ్యాయ నమః. ఓం భక్తపాచిదాయకాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం కైవల్యసుఖదాయ నమః. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః. ఓం జ్ఞానినే నమః. ఓం దయాయుతాయ నమః. ఓం దాతాయ నమః. ఓం బ్రహ్మవిద్వేర్జితాయ నమః. ఓం బ్రహ్మదైవత భయదాయ నమః. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః. ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః. ఓం రమ అర్చితాయ నమః. ఓం విధయే నమః. ఓం నాగరాజయజ్ఞోపవీతవతే నమః. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః. ఓం త్రయకర్త్రియే నమః. ఓం సామఘోషప్రియాయ నమః. ఓం పరస్మై నమః. ఓం స్థూలతుండాయ నమః. ఓం అగ్రణ్యే నమః. ఓం ధీరాయ నమః. ఓం వాగీశాయ నమః. ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః. ఓం దూర్వబిల్వప్రియాయ నమః. ఓం అవ్యక్తమూర్తయే నమః. ఓం అద్భుతాత్మూర్తయే నమః. ఓం శైలేంద్రయోత్సగాయ నమః.
ఓం సల్వవన సుధాసారజిత మన్యద విగ్రహాయ నమః. ఓం సమస్త జగదారదారాయ నమః. ఓం వాయినే నమః. ఓం మూషికవాహనాయ నమః. ఓం హృష్టాయ నమః. ఓం తుష్టాయ నమః. ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. నానావిధ పరిమళ మంత్ర పుష్ప అక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం. ఓం వనస్పత్యుర్భవేర్దివ్యేర్నానాగంధైశ్రం యదః ఆగ్రేయస్రవదేవానాం ధూపోయం మృదురక్ష్యతాం. ధూరాజుధోర్వదోర్వందోర్వదయోస్మాన్ ధూర్వాది ధూర్వదయం మయం ధూర్వామః. శ్రీవరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. ఓం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరాయణ దీపేన హరదే పాపం పూజా దీపనమోస్తుతే. శ్రీవరసిద్ధివినాయకస్వామినే నమో నమః. దీపం దర్శయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్య మధ్య పాణీయం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. ముఖేర్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పునరాజం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోసనం సమర్పయామి. విఘ్నేశ్వర కథా ప్రారంభ. ఈశారణ్యంలో శవనకుడు ఇతర మహర్షులని సూత మహామహర్షులు కలిశాడు. సత్సంగ కాలక్షేపం కోసం ఆయన శవనకుడు ఇతరులు వినాయకుడి పుట్టుక గురించి, చంద్రుణ్ణి దర్శించే వచ్చే దోషం గురించి, దాని నివారణ గురించి సూతామహాముని శవనకుడు ఇతర మునులకు చెప్పసాగాడు. పూర్వం ఏనుగు రూపం గల ఒక గజాసురుడనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. శివుని కోసం గొప్ప తపస్సు చేశాడు. ఆ తపస్సుకి మెచ్చిన ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై గజాసురుడికి అడిగాడు, రాక్షస, ఏమీ నీ కోరిక? గజాసురుడు శివుణ్ణి భక్తితో అనేక రకాలుగా స్తుతించాక తన కోరికనిలా చెప్పాడు, స్వామి, నీవెప్పుడూ నా కడుపులోనే నివాసం ఉండాలని నా కోరిక. భక్తులకి తేలిక ప్రత్యక్షమయ్యే శివుని యొక్క కోరిక, వారి కోరికలన్నీ ఇట్టే తీర్చే శివుడు తన తపస్సు మెచ్చుకొని శివుడు గజాసురుని పొట్టలో ప్రవేశించి హాయిగా నివసించసాగాడు. అక్కడ కైలాసంలో పార్వతీదేవి తన భర్త అయిన శివుడు జాడ తెలియక ఆయన కోసం అన్వేషిస్తూ ఆయన గజాసురుని పొట్టలో ఉన్నాడన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంది. దాంతో పార్వతి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి ఏడుస్తూ వెళ్ళి జరిగింది చెప్పి ఆయనను సహాయం కోరింది. ఓ మహానుభావ, పూర్వం భస్వాసురుని నుండి నా భర్తని నువ్వు రక్షించావు. అలాగే ఇప్పుడు నువ్వు గజాసురుని బారి నుండి కూడా ఆయన్ని విడిపించి రక్షించాలి. శ్రీహరి అని ఆమె శ్రీహరిని వేడుకుంది. శ్రీహరి ఆమెని ఊరడించి చెప్పాడు, శివుడి వాహనమైన నందిని నా దగ్గరికి పంపు, నీ కోరిక తీరుస్తాను. గజాసురు సంహారానికి గంగిరెద్దు మేళమే తగినది. బ్రహ్మ ఇతర దేవతలను వెంట పెట్టుకొని రావాల్సిందిగా విష్ణుమూర్తి కబురు పంపాడు. నంది గంగిరెద్దులాగా అలంకరించుకొని దేవతలతో కలిసి తలా ఒక వాయిద్యం ఇచ్చి తాను చిరుగంటలు సన్నాయి అందుకొని వారందరితో గజాసురుని దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ ఊళ్ళో మనోహరంగా సాగే ఆ గంగిరెద్దు మేళాన్ని గురించి విన్న గజాసురుడు దాన్ని స్వయంగా చూసి ఎంతో వినోదించాడు. మేళం పెద్ద ఆయన శ్రీహరితో చెప్పాడు, నరుడా, నీకేం కావాలో కోరుకో. అయ్యా, ఇది శివుని వాహనమైన నంది, శివుని కోసం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన్ని చూపించు, తర్వాత మా దారిన మేము వెడతాం అన్నాడు. అది వినగానే గజాసురుడు ఉలిక్కిపడ్డాడు. తన పొట్టలోని చీర్చుకొని కానీ శివుడు బయటికి రాలేడు. వస్తే తనకు మరణం తప్పదు. దివ్య దృష్టితో గజాసురుడు ఆ కోరిక తీరింది శ్రీహరి అని తెలుసుకొని, కోరిక కోరిన వారు శ్రీహరే అని తెలుసుకొని ఇక తనకి చావు తప్పదని గ్రహించి తన కడుపులోని శివుణ్ణి ఇలా కోరాడు, స్వామి, నేను మరణించాక నా తలని 3 లోకాలు పూజించేలా చేయి, నా చర్మాన్ని నీవు ధరించు అని శివునితో వేడుకున్నాడు. శివుడు అందుకు అంగీకరించగానే శ్రీహరి నందికి సైగ చేశాడు. నంది తన కొమ్ములతో గజాసురుని కడుపు చీల్చి అతన్ని చంపివేసింది. పొట్ట నుంచి బయటపడిన శివుడితో సహా శ్రీహరి చెప్పాడు, పరమశివ, దుర్మార్గులకు ఇలాంటి వరాలు ఇవ్వడం పాముకి పాలు పోయడంతో సమానం సుమా. బ్రహ్మని ఇతర దేవతల్ని వారి వారి లోకాలకు పంపేసిన శ్రీహరి కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు. శివుడు నందిని ఎక్కి కైలాసానికి బయలుదేరాడు. వినాయకుని జననం. అతి త్వరలో తన భర్త తిరిగి ఇంటికి కైలాసానికి వస్తున్నాడని తెలుసుకున్న పార్వతి ఉత్సాహంగా తలంటు పోసుకోవడానికి తయారైంది. తన ఒంటి మీద సున్ని పిండితో నలిపి తీసిన ఆ నలుగుతో పిండితో ఒక చిన్న పిల్లవాడిని బొమ్మగా చేసి దానికి ప్రాణం పోసి చెప్పింది,
కుమారా, నీవు కాపలగా ఉండి లోపలికి ఎవరిని రానియక అని చెప్పింది. ఆ బాలుడు అందుకు ఒప్పుకొని సింహద్వారం వద్దకి వెళ్ళాడు. పార్వతి స్నానం ముగించుకొని అనేక నగలు ధరించి భర్త కోసం ఆత్రతంగా వేచి చూడసాగింది. కైలాసానికి చేరుకున్న శివుడు లోనికి వెళ్ళబోతుంటే పార్వతి కాపుంచిన పిల్లవాడు ఆయన్ని అడ్డగించాడు. శివుడికి చాలా కోపం వచ్చింది. త్రిశూలం ఆ పిల్లవాడి తీసుకొని ఆ పిల్లవాడి తలకాయని తీసివేశాడు. లోపలికి వెళ్ళాడు. పార్వతి శివుడికి ఎదురెళ్ళి ఆహ్వానించి ఆయన కాలు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళిచ్చి తాగడానికి నీళ్ళిచ్చి పాతివ్రత్య ధర్మం ప్రకారం పూజించింది. చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకున్న వారిద్దరు అనేక విషయాల్లో ముచ్చటించుకున్నారు. వారికి సంభాషణలో ద్వారం దగ్గర బాలుడి ప్రసక్తి వచ్చింది. పార్వతికి జరిగింది చెప్పగానే శివుడు విచారిస్తూ చెప్పాడు, అయ్యో వాడి తలను నేను నరికివేశానే. ఇద్దరూ కొద్దిసేపు బాధపడ్డారు. శివుడికి గజాసురునికి ఇచ్చిన వరం గుర్తుకొచ్చింది. ఆ గజాసురుడికి తల తెచ్చి మరణించిన ఆ బాలుడికి అతికించి ప్రాణం పోసి చెప్పాడు, వత్సా నీకు గజానుడు అనే పేరు పెడుతున్నాను. పార్వతి గజానుని ప్రేమగా పెంచుకోసాగింది. గజానుడు కూడా తన తల్లిదండ్రులతో ప్రేమగా మెలుగుతూ పెరిగేసాగాడు. అది అయ్యాక ఎలుకని తన వాహనంగా చేసుకొని దాని మీద తిరగసాగాడు. మరికొంతకాలానికి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు. అతడి పేరు కుమారస్వామి అని పేరు పెట్టినారు. మహాబలశాలి అయిన కుమారస్వామి నెమిలి తన వాహనంగా చేసుకున్నాడు. విఘ్నాలకు అధిపతి అవ్వడం వినాయక స్వామి వారు. ఓ రోజు అనేక మంది దేవతలు మనుష్యులు మానవులు పరమేశ్వరుని దగ్గరికి వచ్చి పూజించి చెప్పారు, స్వామి విఘ్నాలతో మా పనులన్నీ చాలా చెడిపోతున్నాయి. ఆ విఘ్నాలన్నీ శాసించేందుకు గాను మాకు అధిపతిని ఇవ్వండి. ఆయన్ని పూజించి విఘ్నాలన్నీ కలగకుండా చూసుకుంటాము అన్నారు. తన పిల్లలతో ఒకరి ఆధిపత్యాన్ని ఇవ్వాలని శివుడు సంకల్పించాడు. అది తెలిసిన గజాననుడు తండ్రిని అడిగాడు, నేను పెద్ద కొడుకుని కనుక నాకు ఆ ఆధిపత్యం నాకు ఇవ్వండి నాన్నగారు. రెండవ కొడుకు కుమారస్వామి తండ్రితో చెప్పాడు, నాన్నగారు అన్నయ్య మరగుజ్జు, అందుచేత అసమర్థుడు అనర్హుడు అవుతాడు. ఆ ఆధిపత్యం నాకు ఇవ్వండి అని వారి వాదన విన్న శివుడు వారితో చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఇలా చెప్పాడు, పిల్లలారా, మీలో ఎవరు ముందుగా ముల్లోకాలని నదుల్లో స్నానం చేసి నా వద్దకి వస్తారో వారే అందులకు అర్హులు అని నిర్ణయించాడు. వారికి ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను అని వెంటనే బయలుదేరారు. ఆ మాటలు వినగానే కుమారస్వామి నెమిలి వాహనం ఎక్కి ఆయన పని మీద రివ్వున బయలుదేరాడు. వినాయకుడు తన ఎలుక వంక విచారంగా చూసి తండ్రితో చెప్పాడు, నాన్నగారు ఎలుకనెక్కి వెళ్ళి నేను తమ్ముడి కన్నా ముందుగా అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసి రాలేను. నేను ఈ పోటీలో గెలిచే ఉపాయం మీరే చెప్పండి. అప్పుడు శివుడు కొడుకుతో చెప్పాడు, కుమారా, ఎవరు ఒకసారి నారాయణ మంత్రాన్ని జపిస్తారో వారు 300 కల్పాల కాలం పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేసిన పుణ్య ఫలితాన్ని పొందుతారు. అలా అయితే ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించండి నాన్నగారు, ఉత్సాహంగా అడిగాడు గజాననుడు. తండ్రి ఆ మంత్రోపదేశం చేయగానే గజాననుడు కైలాసంలో అత్యంత భక్తిగా ఆ మంత్రాన్ని స్మరించసాగాడు. మొదట కుమారస్వామి గంగానదికి వెళ్ళగా అప్పటికే గంగానదిలో స్నానం ముగించి ఎదురొస్తున్న అన్నయ్యను గజాననుడు ఎదురుపడ్డాడు. అతన్ని ఆశ్చర్యం వేసింది. కుమారస్వామి 3,70,00,000 నదుల్లో స్నానానికి వెళ్ళిన మాత్రాన వాళ్ళ గజాననుడు స్నానం చేసి ఎదురు రావడం చూసి కుమారస్వామి కనిపించసాగాడు. ఆఖరి స్నానం కూడా పూర్తి చేసి ఎంతో ఆశ్చర్యంతో కుమారస్వామి కైలాసంలోని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి పశ్చాత్తాపంతో చెప్పాడు, నాన్నగారు, అన్నగారి మహిమ తెలియక ఇందాక ఏదేదో మాట్లాడాను. నాకన్నా ముందే అన్నయ్య గారు అన్ని విధాలుగా సమర్థుడు కనుక గజానుడే విఘ్నాలకి అధిపతి చేయండి. ఆ ప్రకారంగా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు పరమేశ్వరుడు గజాననుకి విఘ్నాధిపత్యం వేడుకని జరిపించాడు. అప్పటి నుంచి అంతా విఘ్నేశ్వరుడిగా పిలువబడే గజాననుడి ఆ రోజు పూజించి వడపప్పు, పానకం, అరటి పళ్ళు, తేనె, పాలు, కొబ్బరికాయ, అతనికి ఇష్టమైన కుడుములు, ఉండ్రాలు, ఇతరమైన పిండి వంటలన్నీ నైవేద్యంగా పెట్టసాగారు. ఆ భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు భూలోకంలో తనకి నైవేద్యం పెట్టిన వాటన్నిటికీ పుష్టిగా తిని విఘ్నేశ్వరుడు తన వాహనమైన ఎలుకనెక్కి కొన్ని చేతులతో ఉండ్రాలని తీసుకొని భుక్తా ఆయాసంతో సూర్యాస్తమయ వేళగా మెల్లగా కైలాసానికి చేరుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి వంగి నమస్కారం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే తిన్న వాటితో కడుపుబ్బి వినాయకుడు నేల మీద బోర్లా పడుకొని పొట్ట మీద నిలిచి చేతులు భూమికి అందడం లేదు. బలవంతంగా చేతుల్ని భూమికి ఆనిస్తే
కాళ్ళు పైకి లేవసాగాయి. ఇలా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడానికి అవస్థపడే విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూసి శివుని తలలోని చంద్రుడు చూసి వినోదంగా అనిపించి పక్కున నవ్వాడు. రాజదృష్టి సోకితే రాళ్ళు కూడా పిండవుతాయంటారు. ఆ సామెత విన్నట్లుగా వినాయకుడి పుట్ట పగిలి అందులోంచి ఉండ్రాళ్ళు కొడుములు బయటికి వచ్చి నేల మీద దొల్లసాగాయి. విఘ్నేశ్వరుడు మరణించాడు. తక్షణం గర్భశోకంలో మునిగిపోయిన పార్వతి చంద్రుని వంక కోపంగా చూసి ఈ విధంగా శపించింది. దుర్మార్గుడా, నీవు చూపు తలిగి నా కుమారుడు మరణించాడు కాబట్టి నిన్ను చూసిన వారంతా నీలాపనిందలతో బాధపడుదురుగాక అని శపించింది. ఋషుల భార్యలకు ఆ శాపం తగులుట. సరిగ్గా ఆ రోజు సమయంలో భూలోకంలో సప్త ఋషులు ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నారు. వారి భార్యలు అగ్ని ప్రదక్షిణం చేస్తుండగా అగ్నిదేవుడు ఆ 7 భార్యలను చూసి ప్రేమలో పడ్డాడు. కానీ వారిలో ఏం చేయలేని వాడై క్షీణించసాగాడు. ఆ సంగతి గ్రహించిన అగ్నిదేవుడు భార్య అయిన స్వాహాదేవి భర్త కోరికను తీర్చాలనుకుంది. అరుంధతి తప్ప మిగిలిన ఆ 4 రూపాలను తమ మహత్తుతో దర్శించి ఆమె దేవతగా అవతరించి అగ్నిదేవుని కోరిక తీర్చింది. ఆ 6 మునులు చూసి తమ భార్యల శీలాన్ని శంకించారు. వాళ్ళని వదిలేశారు. పార్వతి ఇచ్చిన శాపం వల్ల ఈ విధంగా చంద్రుని చూసిన వారు 6 భార్యల మీద తాము చేయని నేరం వచ్చి పడింది. ఈ వివాదం శ్రీహరి దృష్టికి వచ్చింది. ఆయన తన దివ్య దృష్టితో జరిగిందంతా గ్రహించి ఆ ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగింది చెప్పాడు. పార్వతీదేవి శాపం వల్ల ఇలా జరిగిందని మీరు నా ద్వారా తెలుసుకోగలిగారు. మరి నా సహాయం పొందలేని సామాన్యులు కూడా మనం ఏం చేయలేం కదా, పదండి అని శ్రీహరి అందరినీ వెంట తీసుకొని వెళ్ళి కైలాసానికి వెళ్ళాడు. కడుపు పగిలి మరణించి ఉన్న విఘ్నేశ్వరుణ్ణి బ్రతికించిన పార్వతి సంతోషించగలిగింది. శ్రీహరి వెంట వచ్చిన వారంతా పార్వతికి ఇలా ప్రార్థించారు. తల్లి పార్వతి, నువ్వు చంద్రునికి ఇచ్చిన శాపం వల్ల లోకాలకి ఇలానే కష్టాలు వచ్చి పడుతున్నాయి. దయతో ఈ శాపాన్ని ఉపసంహరించండి అని అందరినీ కాపాడమని బతిమాలారు. విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ముద్దు పెట్టుకొని పార్వతి తృప్తి చెంది, సరే నాయన, ఏ రోజు చంద్రుడు మా అబ్బాయి విఘ్నేశ్వరుని చూసి నవ్వాడో ఆ రోజు మాత్రమే చంద్రుని చూడకూడదు. చూస్తే అలాంటి నీలాప నిందలు తప్పవు. మిగిలిన రోజుల్లో చూసినా ఏం కాదు అని బ్రహ్మ ఇతర దేవతలు అది విని సంతోషించి తమ తమ స్థానాలకు వెళ్ళారు. అప్పటి నుంచి భాద్రపద మాసం శుద్ధ చవితి నాడు అంటే ఈరోజు చంద్రుణ్ణి చూడకుండా ప్రజలు జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి. అంతా సుఖంగా జీవించసాగారు. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. శమంతకోపాన్యాసం. ద్వారకా యుగంలో శ్రీకృష్ణ మహారాజుల వారు ద్వారక తాను చూడవచ్చిన నారదుని భక్తిగా పూజించాడు. ఇద్దరు అనేక విషయాలు ముచ్చడించుకున్నారు. సాయం సంధ్యా సమయంలో నారదుడు లేచి సెలవు తీసుకుంటాను అని శ్రీకృష్ణునితో చెప్పాడు. స్వామి, ఇవాళ భాద్రపద శుద్ధ చవితి. వినాయకుడి కారణంగా పార్వతి శాపం వల్ల ఇవాళ చంద్రుణ్ణి చూశారా? చూస్తే నీలాప నిందలు తప్పవు. కాబట్టి వెళ్ళొస్తాను, సెలవు ఇప్పించండి అన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ శాపాన్ని విషయాన్ని వివరించి నారదుడు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. దాంతో శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాత్రి చంద్రుణ్ణి ఎవరు చూడరాదని పట్టణంలో చాటింపు వేయించాడు. పాలంటే ఇష్టం కల శ్రీకృష్ణుల వారు ఆ రాత్రి బయటికి వచ్చి తలెత్తి ఆకాశం వంక చూడకుండా గోశాలలోకి పోయి పాలు పితుకుతుంటే పాల గిన్నెలో చంద్రుని ప్రతిబింబం కనిపించింది. ఆహా, చూడకూడని దాన్ని చూశాను, చంద్రుణ్ణి చూశాను కదా, ఆ శాప ఫలితం నాకేం నీలాప నిందలు రానున్నాయో అనుకున్నారు దయామయుడు. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. శ్రీకృష్ణుడు రాజ్యంలో సత్రాజిత్తు అనే అతను ఉండేవాడు. అతను సూర్యుని పూజించి శమంతకమణి సంపాదించాడు. అతను ఆ శ్రీకృష్ణుని చూడడానికి ద్వారకకు వచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడు అతనికి తగిన మర్యాదలు చేశాక ఆ శమంతకమణి ప్రస్తావన రాగానే శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని తనకిమ్మని సూచించారు. అమ్మో, ఇది రోజుకు 8 బారుల బంగారాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇంత విలువైన మణిని ఎలా ఇస్తానని తిరస్కరించాడు సత్రాజిత్తు. సరే, నీ ఇష్టం అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. మరి కొంతకాలానికి గడిచాక సత్రాజిత్తు తమ్ముడైన ప్రసేసునుడు శమంతకమణిని అపహరించి తన మెడలో ధరించి వేటాడడానికి వెళ్ళాడు. ఆ సింహం ఆ మణిని చూసి అది మాంసం ముక్క అనుకొని పొరబడి ప్రసేసుని మీదికి ఉరికి అతన్ని చంపివేసి నోట మణిని ఖర్చుకొని వెళ్ళింది. ఆ సింహం ఒక ఎలుగుబంటి చూసి చంపాడు. ఆ మణితో తన నివాస స్థలానికి వెళ్ళి తన కుమార్తెకు జాంబవతికి ఆ మణిని ఆడుకోవడానికి ఇచ్చాడు. వేటకి వెళ్ళి తిరిగి రాని తమ్ముడి కోసం సత్రాజిత్తు అడవి మనుషులని పంపితే మణి లేని అతని శరీరం వారికి కనిపించింది. వారంతా వెంటనే వచ్చి ఆ సంగతి చెప్పారు. సత్రాజిత్తు కృష్ణుడే తన తమ్ముడిని చంపి ఆ మణిని దొంగిలించాడని భావించి నగరమంతా చాటింపు వేయించాడు. ఆ సంగతి కృష్ణుడికి తెలిసింది. భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు
తను పాలలో చంద్రుని ప్రతిబింబాన్ని చూడడం వల్ల వచ్చిన నీలాప నిందని దాన్ని గుర్తించాడు. బంధుమిత్రులతో వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అడవికి వెళ్ళి ప్రసేనుని శవాన్ని, పక్కనే ఉన్న సింహాన్ని కాలి గుర్తులను చూశాడు. వాటిని అనుసరిస్తూ వెళ్తే అక్కడ చచ్చిపడి ఉన్న సింహాన్ని, పక్కన గల ఎలుగుబంటిని పాదాలను గుర్తించి గమనించాడు. ఆ కాలి గుర్తులను అనుసరించి వెళ్తే అవి పర్వతంలో గుహద్వారం దాకా వెళ్ళాయి. తన వెంట వచ్చిన వారిని అక్కడే ఉండమని శ్రీకృష్ణుడు ఒంటరిగా ఆ గుహలోకి వెళ్ళాడు. గుహలోని ఉయ్యాల్లో ఆట వస్తుగా కట్టి ఉన్న శమంతకమణిని చూసి దాన్ని తీసుకున్నామని శ్రీకృష్ణుడు చూశాడు. జాంబవతి భయపడింది. నాన్న, ఎవరో వింత మనిషి నా మణిని తీసుకుంటున్నాడు చూడు అని గట్టిగా అరిచింది. జాంబవంతుడు కోపంతో వచ్చి శ్రీకృష్ణుని చూసి అతని పైబడి కూరలతో కొరుకుతూ గోళ్లతో రక్కుతూ చంపడానికి ప్రయత్నించాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఎలుగుబంటిని కిందకు తోసి రాళ్లతోనూ వృక్షాలతోనూ పిడిగుద్దులతోనూ ఎదుర్కొన్నాడు. ఇలా 28 రోజుల పాటు వారిద్దరి మధ్యన భీకరమైన యుద్ధం సాగింది. క్రమేపీ జాంబవంతుడు బలం క్షీణించసాగి దెబ్బలు తినడం వల్ల అతని దేహమంతా నొప్పులే. తన బలాన్ని క్షీణింపజేయగలిగింది రావణుని చంపిన శ్రీరామచంద్రుల వారి అని గ్రహించాడు జాంబవంతుడు. వెంటనే శ్రీకృష్ణునికి నమస్కారం చేస్తూ భక్తితో కూడిన వినయంతో చెప్పాడు, దేవాదిదేవా, నీవు త్రేతాయుగంలో రావణుడు ఇతర దుష్ట రాక్షసులను చంపడానికి అవతరించిన శ్రీరామచంద్రుడవని అర్థమైంది. ఓసారి నువ్వు నా మీద ప్రేమతో ఏదైనా వరం కోరుకోమంటే బుద్ధి మాలిన మీతో ద్వంద్వ యుద్ధం చేయాలని కోరుకున్నాను. ఈ సమయం వచ్చింది, అది జరుగుతుంది. నువ్వే చెప్పావు. అప్పటి నుంచి అనేక యుగాలుగా నీ నామాన్నే స్మరిస్తూ ఉన్నాను. నా ఇంటికే వచ్చి నువ్వు నా కోరిక తీర్చావు. ధన్యుడనని. నా శరీరం అంతా సడలి బాగా ఉంది. నువ్వే నన్ను దయతో కాపాడు అన్నాడు. శ్రీకృష్ణుల వారు జాంబవంతుని వంక దయతో చూస్తూ తన చేత్తో అతని శరీరాన్ని ఓసారి నిమిరాడంతే. అది జాంబవంతుని బాధలన్నీ మాయమై పూర్వ శరీరాన్ని పొందాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తను వచ్చిన పనిని జాంబవంతుడికి వివరించాడు. జాంబవంత, నేను శమంతకమణిని దొంగిలించానని నా మీద అభియోగం వచ్చింది. నాకు ఆ మణినిచ్చి నా ఆపదను నేను పోగొట్టుకునేలా చేయి స్వామి. అలాగే నేను చేస్తాను స్వామి అని మణినే కాక నా కూతురు జాంబవతిని కూడా నీ భార్యగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను, దయచేసి స్వీకరించు అని కోరాడు జాంబవంతుడు. అలా జాంబవంతుడికి అల్లుడై కృష్ణుడు గుహలోంచి మణి భార్యతో బయటికి వచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడికి ఏమైందో అని బయట అందరూ వేచి ఉన్నారు. వారందరూ బాధపడుతున్నారు. అతన్ని చూడగానే వారందరూ ఆనందంతో జయ జయ ధ్వానాలు చేయసాగారు. కృష్ణుడు అందరితో కలిసి తన నగరానికి వెళ్ళి సత్రాజిత్తుని పిలిచి శమంతకమణిని ఇచ్చి ఎలా మాయమైందో శమంతకమణిని గురించి వివరించాడు. అయ్యో, లేనిపోని నింద మీ మీద వేశానే, తప్పు చేశానని సత్రాజిత్తు బాధపడ్డాడు. తన తప్పిదాన్ని పరిహారంగా సత్రాజిత్తు తన కూతురు సత్యభామని శ్రీకృష్ణునికి భార్యగా ఆ శమంతకమణితో పాటు ఇచ్చాడు. కృష్ణుడు మణిని తిరస్కరించి సత్యభామని మాత్రం స్వీకరించాడు. ఓ శుభముహూర్తాన శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామలకి వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి వచ్చిన దేవతలు మునులు కృష్ణునితో మొరపెట్టుకున్నారు. మహాత్మా, మీరు సమర్థులు కాబట్టి చవితినాడు చంద్రుణ్ణి చూడగానే నీ మీద వచ్చిన ఆ నింద తొలగిపోయింది. మాలాంటి అసమర్థులకు మీరే గతి అని పరిష్కారం చెప్పాలి అన్నారు. కృష్ణుడు నవ్వుతో ఇలా చెప్పాడు, మీరు ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు గణపతిని పూజించి గణపతి పుట్టుక నుంచి ఈ శమంతకమనోపాసన దాకా మొత్తం కథ విని లేదా కథ చదివి అక్షింతలు తల మీద చల్లుకుంటే ఆ రాత్రి చంద్రుణ్ణి చూసినా ఎవరికి ఎలాంటి నీలాపనిందలు కలగవు. ఈ రోజు నుంచి వినాయకుడు విఘ్నాలకు అధిపతే కాక గణాలకి కూడా అధిపతి అవుతాడు. కాబట్టి గజాననుణ్ణి ఇంకా విఘ్నేశ్వరుణ్ణి గణాధిపతి అనే పేర్లతో కూడా పిలువబడతాడు. అది విన్న అందరూ సంతోషించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు దేవతలు, మహర్షులు, మానవులు మొదలైన వారంతా తమ శక్తి కొలది వినాయకుణ్ణి పూజించి ఈ కథ విని లేదా చదివి సుముఖంగా ఉన్నారు. సూత మహాముని ఆ కథని శౌనకాది మహర్షులకు ఇతర మునులకు చెప్పగా వారి దగ్గర సెలవు తీసుకొని తన నివాస స్నానానికై వెళ్ళాడు. జయ బలో విఘ్నేశ్వర మహారాజుకి.
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः गायत्री मंत्रेण प्रोक्ष्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ तदे ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पाणीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखेर्ध आचमनीयं समर्पयामि पुनराजं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि परमं विष्णार्यत्पारवं पदं श्रीष्टादे लक्ष्मीश्वत्या अहोरात्रे भारते नक्षत्राणव्याप्तो पूर्वंद्रादे परव्याजानेते एकदा ब्रह्मणवहरते एकदैव यजमान आयुस्तेज ददाति आनन्दमङ्गलतेजो निराजयामि निराग्रहाजमनीयं समर्पयामि शान्तारयामि। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की। हिरण्यगर्भस्मार्त्राग्रे भूतस्य जातः पद्रेका आसीत् सदा आधार पृथिवीन्यां देवाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम राजाधिराजाय प्रसख्य दाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मुख्यं कामेश्वरो वै श्रवणादुरादो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं
ఆయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి సంవత్సరో వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యస్ సంవత్సరస్యాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అపో వై సంవత్సరస్యాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి ఏవం వేద యోప్సునాదం ప్రతిష్ఠితాం వేద ప్రత్యేవ తిష్టతి హిరణ్యగర్భస్సమావృత్రాగ్రే భూతస్య జాతః పుత్రేకా ఆసీత్ సదా ఆదార పృథివీన్యాం దేమాంగస్మై దేవాయ హవిషా విధేమా రాజాదిరాజాయ ప్రసఖ్యదాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ భక్ష్యం కామేశ్వర వై శ్రవణా దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః ఈశాన సర్వ విద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాదిపరబ్రహ్మణాదిపరబ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః వేదోక్తమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆత్మనమస్కారాన్ సమర్పయామి ఓం యాని గాజర పాపాన్మాంతర్గతాని చ తాని తాని ప్రదక్షిణదే పదే పాపోహం పాప కర్మాహం పాపాత్మా పాపం భవ త్రాహిమాంగ యాదే వసనావత్స అన్యదాదరణాసుతయదృన్మ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. అందరూ కూడా వరుస క్రమంలో వచ్చి కింద మీరు అందిస్తూ ఉంటే స్వామివారి పైన వేస్తూ ఉంటారండి. పేపర్లు అందించి వెళ్తూ ఉండండి. వరుస క్రమంలో రండి.